Priyanshi is 8 years old. This little girl loves drawing and especially loves playing with bright and vibrant colors. Her drawing of the butterflies depicts the wishful, colorful flight. Deepika, or rather way more famous Iche in Toronto, loves drawing with crayons. She sees the beautiful landscape of rural scenery in her very own vision, and we can see how beautiful that vision is. Shrija has a curious cat named Pune. He explores her house all the time, trying to find something to play with. He likes Srija's room and sleeps on her bed during the day. He thinks he is the king of this territory, Srija's house. Jishnudeep, a known name in Toronto, isn't it? An adorable kid with enormous promising talents of acting, recitation and drawing. He represents the love for culture Bengalis are known for. His painting of Tintin as a Bangali Babu shows his love for the evergreen comic character Tintin and his keen attention to the details of Bengali dressing. And yes, he has another set with his favorite animations as Biff Boss and Jonesy. Rahi, another thoughtful and promising kid of GTA, keeps dreaming about a beautiful world with all his soft toys and keeps drawing them. He loves drawing, and his sense of creating a figure in correct proportion is commendable. Here, in both the drawings, the sleepy calmness or the astonishment in the bright eyes make the drawing character look bright and real in the same time. Shreya is still in her high school days. Shreya draws with her heart and uses colors which portray the real-time feeling. The evenings getting dark with dark blue sky and distant hills say us to here. Riddhi, a cute 9 years old, started drawing since she was a kid. This painting of the dragon was made when she was 6, and this depicts how detailed her observation was. She continued painting and moved to watercolor gradually. The other one is a beautiful painting of a tree, where her stronghold of brush strokes and the usage of vibrant colors create a very unique attraction in the viewer's mind. Shumeda is an artist capable of expressing herself through different means of art forms. She dances Bharatanatyam, plays piano, and loves to paint as well. Isn't she a wonder kid? And she is just going to attend high school this year. She paints with passion, using watercolor, acrylic, oil colors, and experimenting with the non-conventional medium of painting on rocks, bottles as well. Here are 3 paintings. Of these, the lily pad and the waterfall display her keen observation and the innate ability of blending colors. She portrays scenarios from nature, playing with shadows while keeping the aspect perspective intact. The cute puppy in the other painting reflects her love for animals, particularly dogs, and showcases her fine acrylic brush detailing. Here comes the last artist in this section, but surely not the least. We saved Shorjuna's work till the last. Shorjuna, as an artist, is fueled by thoughtfulness and creative, vivid imagination. She majorly paints in acrylic and is accustomed with the crayons as well. The tree full of colorful leaves symbolizes the infinite possibilities and hope,
and the little swing in the tree depicts the longing of the child in everyone's souls. The next painting is a self-portrait of the artist herself. The innocence in the eyes and the simplicity in the smile really symbolizes her, and as a gifted artist, she drew it with perfection. পেঁচা কয় পেঁচানি, খাসা তোর চেঁচানি, শুনে শুনে আনমন, নাচে মোর প্রাণ মন, মাজা গলা চাঁচা সুর, আহ্লাদে ভরপুর, গলা চেরা ধমকে, গাছপালা চমকে, সুরে সুরে কত প্যাঁচ, গিটকিরি ক্যাচ ক্যাচ, যত ভয় যত দুঃখ, দুরু দুরু ধুক ধুক, তোর গানে পেঁচিরে সব ভুলে গেছি রে, চাঁদ মুখে মিঠে গান শুনে ধরে দুনয়ন। এই লেখার সাথে আমাদের সকলের ছোটবেলা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। সেই মহান সাহিত্যিক শ্রী সুকুমার রায়ের অসাধারণ সাহিত্য নমুনা হযবরল। নাটকটির সংক্ষিপ্ত রূপ পরিবেশনা করবে টরন্টো বেঙ্গলি ড্রামা গ্রুপের কচিকাচারা। পরিচালনায় শ্রীমতী আপন গোস্বামী, সহায়তায় শ্রেয়সী রায় এবং শ্রাবণী মুখার্জি। অভিষেক, আমি দুটো কথা বলে নিতে চাইছিলাম আগে। বলো। ইয়েস। হ্যাঁ, শুরু হবার আগে আমি জাস্ট দুটো কথা বলে নিতে চাইছিলাম যে আমাদের কচিকাচারা এই বছরে হযবরল নাটকটি টরন্টো বেঙ্গলি ড্রামা গ্রুপ থেকে করবে বলে মনস্থির করা হয়েছিল। সেই মতো তার মহড়াও পুরোদমে চলছিল। এই দুঃসময় এর আবির্ভাবের পূর্বে যখন বাচ্চারা মোটামুটি পুরো নাটকটি আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলেছিল, তখনই ঘটল বিপদ। স্কুল, কলেজ, অফিস, বাজার, দোকান, এমনকি বন্ধুদের বাড়িতেও যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তাই আর আমাদের নাটকটা করাও হয়ে উঠল না। তবে আমরা তো আর হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নই। আমাদের নাট্যগোষ্ঠীর পুরোধা শ্রদ্ধেয় শ্যামল দে সরকার আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে আগামী বছর অর্থাৎ 2021 সালে 3রা সেপ্টেম্বর আমরা এই হযবরল নাটকটি মঞ্চস্থ করবার আশা রাখি। সকলের অনুরোধে আজকে আমাদের ছোট বাচ্চারা হযবরল নাটকটির সারাংশ আপনাদের সামনে ভয়েস অ্যাক্টিং এর মাধ্যমে নিয়ে আসছে। আমার পুরোপুরি বিশ্বাস আপনারা সকলেই উপভোগ করবেন আমাদের বাচ্চাদের এই ছোট্ট প্রয়াস। এখানে যারা সহযোগিতা করেছেন, যাদের কথা আমার না বললেই নয়, তারা হলেন শ্রেয়সী রায়, শ্রাবণী মুখার্জি, সুতমা ঘোষ এবং অরিন্দম মজুমদার। আর অবশ্যই আমাদের ক্ষুদে শিল্পীদের মা বাবারা। শিশু শিল্পীরা এতখানি নাটকের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল যে যখন আমরা রেকর্ডিং করি তারা কিছুতেই তাদের অংশগুলি ছোট করে বলতে চাইছিল না। তাদের ইচ্ছা ছিল পুরোটাই বলার, আর তার থেকেই বোঝা যায় তারা কতখানি আনন্দ করে এই নাটকটি করবার ইচ্ছে রাখে। আসুন আমরা সবাই মিলে ছোটদের নাটকটা উপভোগ করি, তাদের উৎসাহ জাগাই। ডান দিকে যে ছোট্ট কমেন্ট বক্স আছে তাতে অবশ্যই লিখবেন আমাদের ক্ষুদে শিল্পীরা আপনাদের কতখানি মন জয় করতে পারলো এবং আপনারা নাটকটা দেখে কতটা আনন্দ পেলেন। নমস্কার।
উফ, কি গরম! আরে, রুমালটা কই? কি মুশকিল! ওটা মিয়াও করে কেন? মুশকিল আবার কি? ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল একটা প্যাক প্যাকে হাঁস। এই তো হামেশাই হচ্ছে। সে না হয় হামেশাই হলো, কিন্তু তোমায় ডাকবো কি বলে? সে আর এমন কি সমস্যা? বেড়ালও বলতে পারো, রুমালও বলতে পারো, আবার চন্দ্রবিন্দুও বলতে পারো। সে আবার কি? রুমাল খুঁজছিলে? গরম লাগছে বুঝি? তা গরম লাগছে তো তিব্বত গেলেই পারো। তাই গরমে যে তিব্বত যেতে বলছো, তার পথ বাতলে দেবে কে? কেন? গেছো দাদা বলে দেবে। তবে তিনি এখন কোথায় আছেন আমায় জিজ্ঞেস করো না বাপু। তাকে খুঁজে পাওয়া ভারী ঝামেলা। চোখ পোজো, আমি দেখি তাকে পাওয়া যায় কিনা। গেছো দাদা, গেছো দাদা, গেছো দাদা। ওমা, ও কি? ও যে পালিয়ে গেল। বলি, জবাব দিচ্ছ না যে? 7 দুগুণে কত হয়? 7 দুগুণে 14। আরে দূর, তোমাদের হিসেবটাই আলাদা। কি কাকেশ্বর, হিসেবটা হলো? ওমা, এ আবার কে? দেখি মিপিনি তো। ছাতি 26 ইঞ্চি, গলা 26 ইঞ্চি, আস্তিন 26 ইঞ্চি, ওজন ওজন কত? 250। এ এ হতেই পারে না। এ তো পটলা, তারই ওজনই তো 21। আমার চেয়ে 1.5 বছর ছোট। সে অন্য হিসেব। তারপর হলো গিয়ে বয়স বয়স 37। ধুত, আমার বয়স হলো কিনা 8 বছর 3 মাস, বলে কিনা 37। তা বয়স বাড়তি না কমতি? বয়স আবার কমে নাকি? কি যে ঘটছে, কি বলছে কিছুই মাথায় ঢুকছে না। কাক আবার হ্যান্ডবিল চেপে নিয়ে আমায় দিচ্ছে। আরে এ কি? এ আবার কে মারামারি করছে? ওরে ওরে, তুই কাঁদিস না রে, তোকে আমি বড় ভালোবাসি। হাসতে হাসতে আমার পেটটাই ফেটে গেল। কেন? মনে করো একজন লোক আসছে, তার এক হাতে কুলফি বরফ আর এক হাতে সাজি মাটি। সে কুলফি খেতে গিয়ে সাজি মাটি খেয়ে ফেলেছে। তোমার নাম কি? আমার নাম আমার নাম হিচবিচবিচ। আমার নাম হিচবিচবিচ, আমার বাবার নাম হিচবিচবিচ, আমার ভাইয়ের নাম হিচবিচবিচ। থাক থাক, আর শুনতে চাই না। ও বুঝেছি, তোমার গোষ্ঠী শুদ্ধ সবার নাম হিজবিজবিজ। না 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 না, তা তো নয়, তা তো নয়। আমার নাম তকাই, আমার মামার নাম তকাই, আমার খুড়োর নাম তকাই, আমার পিসের নাম তকাই। একটা কথাও বিশ্বাস করছি না তোমার। আমার কথা হচ্ছিল বুঝি? সে তো হতেই পারে, কিন্তু আমাদের সম্পর্কে কতগুলো ভুল ধারণা চালাকি আছে। এই যে সকালে বলে ছাগলে কি না খায়, এ সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। এমন অনেক জিনিস আছে যা ছাগলে খায় না। লোকে যে বলে আমরা টিকটিকি খাই, যে সবগুলো মিথ্যে কথা। আমরা অনেক কিছু চেখে দেখি বটে, কিন্তু কখনো শিশি বোতল খাই না। আমার ভাই একবার
সব হচ্ছে ভাই 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 কে কাঁদে সে কি সে যে লোকটা যে নাক ডাকতো বাড়িতে বাজ পড়েছে বলে তাকে তোরে সবাই এমনি পেটালো। কি বিপদেই পড়া গেল। না না, বিপদ কোথায়? না ভাই না ভাই, এখন আমায় গাইতে বলো না, সত্যি বলছি আজকে আমার গলা তেমন খুলবেই না। রাগ করলে, হ্যাঁ ভাই রাগ করলে না হয় কয়েকটা গান শুনিয়েই দিচ্ছি, রাগ করার কি দরকার। বাদুর বলে ওরে ও ভাই সজারু, আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু। বাদুর বলে ওরে ও ভাই সজারু, আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু। আজকে হেথায় চামচিকে আর পেঁচারা, আসবে সবাই মরবে ইঁদুর বেচারা। কাঁপতে ভয়ে ব্যাঙগুলো আর ব্যাঙাচি, ঘামতে ঘামতে ফুটবে তাদের ঘামাচি। তোমার হোটলা এবং হাঁদারি, তুমিও দাদা হচ্ছ ক্রমে খ্যাপাটে, চিনি চাটা ভুকসা বুকো ভ্যাপাটে। দেখলে ভাই দেখলে আমার নামে ওরা কি বলছে। সবাই মানহানির মোকদ্দমা। ধর্মপতর হুজুর, এটা মানহানির মোকদ্দমা। মান মানে হলো কচু, কচু গাছে মূলকে যেহেতু কচু বলা হয়, তাই বিষয়টার মূল পর্যন্ত যাওয়ার দরকার। দেখি দলিল পত্র দাও। এই যে একের পিছে দুই, চৌকি চেপে শুই। আরে না না, এটা না। আচ্ছা দাঁড়াও, এটা কি বাদুর বলে ওরে ও ভাই সজারু? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই ওটাই, গিন্নির নামে ওটাই। তাহলে বাদুর গোপালকে ডাকা হোক। বাদুর গোপাল হাজি। ও কি, সে তো নেই। সাক্ষী আনো। এই যে এখানে সাক্ষী। তুমি সজারুকে চেনো? হ্যাঁ হ্যাঁ, সাজারু চিনি, কুমির ছাগল খায়, আসামিকে আসাম থেকে নিয়ে আসা হয়, জাজ বসে বসে ঘুমায়। আমার চোখে ব্যারাম আছে, তাই চোখ বুঝে আছি। উফ, এই যে কি চলছে তার কি বলি, আবার কাক এলো যে সাক্ষী দিতে। এই মোকদ্দমার বিষয়ে কিছু জানো? আজ্ঞে তার জানি নে, আমি না জানলে এতক্ষণ এত সব হিসেব করলো কে? মান মানে হলো গিয়ে কচুরি। কচুরির 4 প্রকার: হিঙের কচুরি, খাস্তা কচুরি, নিমকি আর জিবে গজা। শেয়ালরা খেলে গলা কুটকুট করে, কিন্তু কাকেদের কিচ্ছু হয় না। এরপর কাক উল্টো পাল্টা কথা বলে বিচার সভায় ভেস্তে দিল। ওই যে প্যাঁচা খরগোশকে কি যেন বলল। যা বলছি লিখে নাও। কি হুজুর? মানহানির মোকদ্দমা 26 নম্বর, ফরিয়াদি সজারু, আসামি। এ কি, আসামি কই? আসামি কই? আমি আসামি হুজুর। কি মজা, আসামি হয়ে পয়সা পাবো। নারার 3 মাসের জেল আর 7 দিনের ফাঁসি। এসব আবার কি? এসব তো হতেই পারে না। ছাগলের গুতোয় ঘুমটাই ভেঙে গেল। জেগে দেখি বড় মামা ব্যাকরণ মুখস্থ করিনি বলে কি বকাটাই না দিচ্ছে। এসব বলে কি আর বিশ্বাস করবে?
তোমাদের নিজের লোক মনে করে ভরসা করে বললাম এইসব কথা। ভীষণ ভীষণ সুন্দর লাগলো। বঙ্গদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সমাজ ব্যবস্থার প্রতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যে অসামান্য অবদান, তা আমরা প্রত্যেকটি বাঙালি আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উপলব্ধি করি। আমাদের আজকের অনুষ্ঠান সেই পরম পুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে স্মরণ করি। তার সম্বন্ধে কিছু কথা শোনাবেন শিক্ষাবিদ শ্রী সুব্রত কুমার দাস। 2013 সালে উত্তর আমেরিকাতে স্থিত হওয়ার পর থেকেই কানাডার সাহিত্যে মনোযোগী হন বাংলাদেশের লেখক শ্রী সুব্রত কুমার দাস। 2019 সালে প্রকাশিত হয় তার গ্রন্থ কানাডীয় সাহিত্য বিচ্ছিন্ন ভাবনা। নিরলস প্রাবন্ধিক, সমালোচক ও সংগঠক সুব্রত বাবু রাইটার্স ইউনিয়ন অফ কানাডার সদস্য। উপন্যাস, সাহিত্য বিশ্লেষণ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল মূল্যায়ন তার বিশেষ আগ্রহের বিষয়। বই লিখেছেন মহাভারত ও চৈতন্যদেব নিয়েও। বাংলা ভাষায় লেখালেখির জন্য আমেরিকা, নিউ জার্সি থেকে 2018 সালে তিনি গায়ত্রী গ্যামার্স পুরস্কার লাভ করেন। তিনি বর্তমানে কানাডা ভিত্তিক সাহিত্য সংগঠন বেঙ্গলি লিটারারি রিসোর্স সেন্টার BLRCর নির্বাহী পরিচালক। সবাইকে নমস্কার। আজকে টরন্টো বেঙ্গলি ড্রামা গ্রুপ যে গান ও কবিতার আয়োজন করেছে, সেখানে বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আমি আনন্দিত যে তারা আমাকে আহ্বান করেছেন বিদ্যাসাগর নিয়ে কিছু বলার জন্য। আমরা সবাই জানি যে বিদ্যাসাগর প্রকৃতপক্ষে এমন একটি পর্যায়ে চলে গেছেন যে তিনি একটি মিথে পরিণত হয়েছেন। কোন মানুষ যখন মিথে পরিণত হন তখন সবচেয়ে বেশি যে অসুবিধাটা হয় সেটি হচ্ছে আমরা তার সম্পর্কে আর পড়ি না, তাকে জানতে চাই না, শুধু একটু একটু করে শুনি এবং ওই শোনা দিয়ে নিজেদের মতো করে তাকে ভাবতে থাকি। আমি আমার মতো করে যেমনটুকু বিদ্যাসাগরকে জেনেছি তা নিয়ে আপনাদেরকে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব। আপনারা জানেন যে বিদ্যাসাগর 1820 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ আজ থেকে 200 বছর আগে। এই 200 বছর আগের মানুষটি মাত্র 19 বছর বয়সে বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন। এর আগে প্রকৃতপক্ষে আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, কারণ তিনি যেই কলেজে পড়তেন, সংস্কৃত কলেজ, সেখান থেকে হর হামেশা এমন করে শিক্ষার্থীদের, মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিদ্যাসাগর উপাধি দেয়া হতো। কিন্তু যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে সে সময়ের অনেক মানুষ, শিক্ষার্থী যারা বিদ্যাসাগর উপাধি পেয়েছিলেন তাদের কারো কথা আমরা মনে রাখি। দাঁড়িয়ে যাকে বিদ্যাসাগর নামে জানি তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তার উপরে যদি আলোকপাত করতে যাই তাহলে প্রথমে বলতে হয় তিনি ছিলেন দয়ার সাগর। এবং অদ্ভুত একটি বিষয় হচ্ছে যে তিনি যে কোথায় কোথায় দয়া করেছেন তার কিন্তু কোনো নথিপত্র আমরা খুঁজে পাই না। এটা কিন্তু খুবই অদ্ভুত। এই জন্য বলছি যে সাধারণভাবে আমরা বাঙালিরা অথবা সারা পৃথিবীর মানুষরাই যেখানে কিছু দান করেন সেটি দলিল দস্তাবেজে লিখিত থাকে। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে তেমনটি আমরা একেবারেই পাই না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার সম্পর্কে, তার দয়া সম্পর্কে বলেছেন এবং অন্যান্য জায়গায় একটু একটু জানা আছে, তাই আমরা বলি যে তিনি দয়ার সাগর। এই দয়ার সাগর তার জীবৎকালে একটি মহামারী অতিক্রম করেছিলেন। আমরা তো এখন কোভিড-19 এই
মারি অতিক্রম করছি, এই দুঃসময় অতিক্রম করছি, তিনিও করেছিলেন। সেটি হচ্ছে 1860 থেকে 70, 75, 77 পর্যন্ত। এবং সেই সময় এটির নাম ছিল বর্ধমান জ্বর, বারডুয়ান ফিভার। মানে বর্ধমান ডিভিশনের যে জেলাগুলো, সেখানে এই জ্বরের প্রকোপ হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে জনগোষ্ঠীর প্রায় 30% মানুষ তারা মৃত্যুবরণ করেছিলেন এই রোগে। তখন বিদ্যাসাগর কি করেছিলেন? তিনি যেই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন সেই বাড়ির বৈঠকখানায় একটি ডিসপেন্সারি খুলেছিলেন এবং সেখানে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদেরকে বিনা পয়সায় ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, এমনকি তাদের খাবারের জন্য, কাপড় কেনার জন্য তিনি অর্থ প্রদান করতেন। এই জায়গাটাতেই হচ্ছে তার যে দয়াশীলতা সেটির প্রমাণ। এবং সেই সময়ে এই বারডুয়ান ফিভার সেটি যাতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কানে না যায়, সেজন্য বর্ধমানের যিনি সিভিল সার্জন ছিলেন তিনি ঘটনাটি একটু লুকিয়ে ছাপিয়ে রাখতে চাইছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর যে কাজটি করেন, তিনি গভর্নর জেনারেলকে এটি জানান এবং গভর্নর জেনারেল পক্ষ থেকে তখন উদ্যোগ নেওয়া হয় চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু হয়েছে। এবং এরপরে যদি আমরা আসি, আমরা জানি কি যে তিনি বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। হ্যাঁ, চেষ্টা করেছিলেন, আইন হয়েছিল। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে তিনি আরো একটি কাজ করেছিলেন। তিনি কিন্তু বহু বিবাহ রোধের জন্য চেষ্টা করেছিলেন, যদিও সেটি আইন করতে পারেননি। তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারীর বিবাহ রোধে চেষ্টা করেছিলেন, আইন করতে পারেননি। তবে তাকে বোধহয় আমরা লেখক হিসেবেও কম জানি না। 1850 সালে বেরিয়েছিল তার বর্ণপরিচয়, যেটি আমাদের প্রজন্ম ছোটবেলায় দেখলেও পরের প্রজন্ম দেখার সুযোগ পায়নি। সেটি তার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। কিন্তু এর বাইরে তিনি কিন্তু মোট 27টি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং 14টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। তিনি যে অনেকগুলো বই হিন্দি, সংস্কৃত এবং ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন, তার একটি হচ্ছে শেক্সপিয়রের ভ্রান্তি বিলাস। সেটি অনেকের হয়তো পড়া থাকতে পারে। তবে আমরা সবাই যেটা বলে থাকি যে বিদ্যাসাগর ছিলেন বাংলা গদ্যের জনক। যদিও তিনি কিন্তু বাংলা গদ্য প্রচলন করেননি, কিন্তু গদ্যের যে সংহত রূপ, সেই জায়গাটাতে তার ভূমিকা ভীষণ বিশাল। তিনি বাংলা ভাষায় আজকে যে আমরা দাড়ি কমা ব্যবহার করি, অর্থাৎ বিরাম চিহ্ন দেই, সেটির প্রবর্তন তিনি করেছিলেন। তিনি বাংলা লিপি সংস্কার করেছিলেন এবং প্রথম যে বাংলা পত্রিকা সম্প্রকাশ, সেটি তার উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। এর বাইরে সমাজ সংস্কারক হিসেবে, যেটা বললাম, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, এরকম অনেক কাজ তিনি করেছেন। যেমন তিনি মাত্র 1851 সালে, অর্থাৎ বলা যায় যে সে সময় তার বয়স 30 বছর, 31 বছর, তিনি কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। এবং সেই সময় সেখানে কিন্তু সকল বর্ণের মানুষ স্কুলে ভর্তি হতে পারত না, ওই কলেজে ভর্তি হতে পারত না। এবং 1 বছরের ভিতরে সকল হিন্দু ধর্মের, তখন হিন্দু ধর্মের এটা ছিল এই জন্য যে হয়তো অন্য ধর্মের মানুষরা সংস্কৃত শিখতে আসতেন না, সকলের জন্য বর্তন করেছিলেন, স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন যাতে মেয়েরা এবং আজকে যে আমরা বলে থাকি যে অবশ্যই মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করতে হবে, সেই কাজটি বিদ্যাসাগর করেছিলেন। তিনি প্রথম মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন এবং প্রাথমিক স্তরে এই যে মানে যেটাকে বলা হয় শিক্ষা পাঠ্যক্রম, সেটি তিনি রচনা করেন, তৈরি করেন। তিনি ধর্ম সংস্কার করেছেন। মনে রাখতে হবে, তিনি কিন্তু হিন্দু ধর্মের আচারকে একনিষ্ঠভাবে মানেননি। যেখানে সংস্কারের প্রশ্ন ছিল সেটি তিনি সংস্কার করেছেন। এবং
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাকে আমরা জানি তিনি খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। জানি মায়ের ডাকে তিনি নদী পার হয়েছিলেন গভীর রাতে, সেই ঝড়ের রাত। তবে অদ্ভুত যে আমরা জানি না যে তিনি মায়ের ডাককেও অস্বীকার করেছিলেন। সেটি এমন, যেমন তিনি ছোটবেলায় কিন্তু খুব দুরন্ত ছিলেন। মা বাবা যদি বলতেন যে তুমি পরিষ্কার কাপড় পরো, তিনি সেই সময় পরিষ্কারটি বাদ দিয়ে কিন্তু নোংরা কাপড়টি পরতেন। মা বাবা যদি বলতেন, মানে একজন মেধাবী মানুষ যেমনটি হয় বাবা মার কথা কম শোনে। মা বাবা যদি বলতেন আজকে কিন্তু নদীতে বা পুকুরে তুমি কম স্নান করবে, তাহলে তিনি সেদিন আর নদী পুকুর থেকে উঠতে চাইতেন না, এমনটি ছিলেন। এবং অদ্ভুত একটি বিষয় যে এই মা বাবা পরিবারের সবার সাথে তার কিন্তু একটা সময় বিচ্ছিন্নতা এসে যায়। সেটির কারণ হচ্ছে ওই বিধবা বিবাহ। একসময় তার ভাই শম্ভুচন্দ্র, যিনি তাকে নিয়ে এই বিদ্যাসাগর জীবনী রচনা করেছেন, ভাই শম্ভুচন্দ্র তাকে চিঠি লিখেছিলেন, মা বাবা পিতামাতা খুব অসন্তুষ্ট বোধ করছেন। তখন তিনি ভাইকে উত্তর দিয়েছিলেন, পিতামাতাকে তো আমি জ্ঞান তো কোনো কষ্ট দেইনি, তাহলে যে কাজ করে আমি আনন্দ পাই সে কাজ কেন আমার পিতামাতা আমাকে করতে দেবেন না, এটি আমি জানি না। এবং অদ্ভুত যে তিনি যে অত্যন্ত শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে শিক্ষক সেই কালীকান্ত, যিনি তাকে নিয়ে অনেক উচ্চাশা পোষণ করেছিলেন, তাকে কলকাতায় পাঠাতে বিদ্যাসাগরের বাবাকে বারবার উৎসাহিত করেছিলেন, সেই কালীকান্তকে তিনি নিষেধ করেছিলেন যেন তিনি বারবার বিবাহ না করেন। এবং কালীকান্ত যখন বিবাহ করেছিলেন তখন এই ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলেছিলেন ওই শিক্ষকের মুখ আমি কোনোদিন দেখব না। এবং ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কোনোদিন জীবনের বাকি সময়ে কালীকান্তের মুখ দেখেননি। এই যে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি ছিলেন যুক্তিভিত্তিক শিক্ষক, শিক্ষা প্রচলনের মানুষ। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থায় সবসময় যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, প্রচলিত ধারাকে নয়, প্রচলিত ভাবনাকে নয়। তিনি নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা ভেবেছেন, সকল বর্ণের, সকল ধর্মের, হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্মণ শূদ্র সবার জন্য তিনি একই রকম ভাবে চিন্তা করেছেন। এই দিক দিয়ে বলা যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অসাম্প্রদায়িক চেতনার সত্যিকারের অগ্রদূত। এবং সেই বিদ্যাসাগর একসময় যে তার পরিবার থেকে বিচ্যুত হয়ে যান, এমনকি স্ত্রী থেকেও বিচ্যুত হয়ে যান, সেই বিচ্যুতির কারণে কিন্তু তার পুরো যে সভ্য সমাজ, কলকাতার সভ্য সমাজ, সেখান থেকেও তার বিচ্যুতি ঘটে। জীবনের শেষ 18 বছর তিনি সাঁওতাল পল্লীতে যেয়ে দিন কাটিয়েছেন। কি একটা অদ্ভুত বিষয়, যিনি সমাজের জন্য এমন কাজ করেছেন তিনি সেই সমাজ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই কিন্তু বলা হয় তিনি সেই হোমো স্যাপিয়েন্স, তার মস্তিষ্ক স্যাপিয়েন্সের, কিন্তু তিনি সেই মানুষ যার সেই যে বলা হয় যে হোমো ইরেক্টাস, তার মেরুদণ্ড দৃঢ়, এমন দৃঢ় মেরুদণ্ডের সত্যিকারের মস্তিষ্কের, মেধাবী মস্তিষ্কের মানুষ আমরা বাঙালিরা খুব বেশি দেখিনি। এবং এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্রের প্রয়াণের পরে স্মরণ সভায় বলেছিলেন যে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো মানুষ বাংলাদেশে, এই বাঙালি সমাজে কিভাবে জন্মিয়েছে বিশ্বাস করা যায় না। আজকে একবিংশ শতাব্দীতে এসে এই 2020 সালে দাঁড়িয়েও আমাদের বারবার বিস্ময় জাগে, তার মতো মানুষ আমরা বাঙালি সমাজে খুব কি বেশি দেখছি? সম্ভবত দেখছি না। তবে যত বেশি ঈশ্বরচন্দ্র আমাদের সমাজে আসবেন মানুষ হিসেবে, বাঙালির ভিতরে তাদের আবির্ভাব ঘটবে, তত বেশি আমরা বাঙালিরা মানুষ হব, বিশ্ব নাগরিক হব। আজকে এই আয়োজনে বিদ্যাসাগরকে যে স্মরণ করা হলো, সেই বিদ্যাসাগরের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই, আয়োজকদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার। ধন্যবাদ সুব্রত বাবু। মা, মা শব্দটি আমাদের সকলেরই খুব প্রিয়। মা আমাদের পরম আশ্রয়, আমাদের অন্তরের শক্তি, আমাদের জীবনের পাথেয়। আমরা প্রায় সবাই প্রথম যে শব্দটি উচ্চারণ করেছি
তা হলো মা। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান মাকে আমার পড়ে না মনে। নৃত্যে মা ও মেয়ে দেবস্মিতা এবং পূর্বিতা। কবিতাতে রয়েছেন বৈশম্পায়ন। নমস্কার। আমাদের একটা সামান্য উপস্থাপনা মা, সেটা আমরা যত সম্ভব ভালো করার চেষ্টা করেছি। সবার প্রথমে ধন্যবাদের পালা। ধন্যবাদ শ্যামলবাবুকে এই অসামান্য আয়োজন করার জন্য এবং সমস্ত উদ্যোক্তা যারা প্রচন্ড পরিশ্রম করে এই জিনিসটাকে দাঁড় করিয়েছেন। আর আরো দুজন ধন্যবাদের প্রার্থী, একজন হচ্ছেন শুভব্রত ঘোষ, যার সৌজন্যে আপনারা আমাদের দেখতে পাবেন এবং যিনি আমাদের সমস্ত সাউন্ড রেকর্ডিং করেছেন। অসামান্য ধন্যবাদ শুভদাকে। এবং আরেকজনকে ধন্যবাদ না জানালে বাজে হবে, শ্রাবণী মুখার্জি, যার জন্য আমরা পুরো কম্পিউটারে আসতে পেরেছি সমস্ত জিনিসগুলোকে নিয়ে। তো ওদের ছাড়া এই প্রোগ্রামটা হতো না। আর মা একটা অনুভূতি, খেলা, গান, খুনসুটি। মা থাকলে একরকম অনুভূতি, মা না থাকার একটা অনুভূতি। আমরা চেষ্টা করেছি পুরো যাত্রাপথটা দেখানোর। মা থাকলে যে অনুভূতি আর মা না থাকার যে অনুভূতি, চেষ্টা করেছি সেটা ফুটিয়ে তোলার। ধন্যবাদ সবাইকে এটা দেখার জন্য। আসুন আপনারা দেখুন, আশা করি ভালো লাগবে।